लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और 1,33,000 से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में अब तक 3 लाख रोजगार प्राप्त हुए हैं। हमने 2026 में 1,25,000 पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं को पारदर्शी समयबद्ध अवसर सुनिश्चित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान हमेशा आपके हित में रहते हैं। किसानों का आप हमेशा हित में बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पावन मंच से मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में किसानों का सम्मान, उनके सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आपके द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिया जाता है। हमारी सरकार में उसमें 3,000 रुपए जोड़कर प्रदेश के अन्नदाताओं को कुल 9,000 रुपए सालाना देने का काम कर रही है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि अन्नदाता के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 26-27 के राज्य के कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो राज्य की जीएसडीपी का 5.55% है। साथ ही हम किसानों को बिजली की बात करते हैं। हमने कहा 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों मोर्चों पर काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 10% की कमी आई है। 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने हमारी माता बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी काम किया। माँ भाऊचर योजना के माध्यम से 2.25 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की गई। सुपोषण न्यूट्री किट से कुपोषण को हराने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान, युवा और गरीब आपके हमेशा आप कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गरीब की सर पर छत का जो सपना आपने देखा उसे पूरा करते हुए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर जरूरतमंदों को दिए हैं। ऐसे में हमने 72 लाख से अधिक नाम जोड़े हैं। हमने प्रधानमंत्री जी ग्रामीण विकास को नई दिशा देते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी राम जी लेकर आप आए। इसके तहत रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का आर्थिक संबल मिलेगा। हमारे सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी राम जी का स्वागत किया है और आपको पत्र भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने लिखा है कि ये बहुत अच्छी योजना है, इससे निश्चित रूप से गरीब और हमारा मजदूर है उसका भला होगा। हमने बजट 2026-27 में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम भी तीव्र गति से कर रही है। आपके द्वारा निर्धारित किए गए और 10th ओके 15 और 14 years 9th क्लास 10th क्लास के వాళ్ళ yes sir అంతే కదా 9th and 10th 14th year బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాం సార్ 15 years అవడానికి ముందే 14th year ఓకే అమ్మా గుడ్ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇప్పుడు మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే జీవితంలో క్యాన్సర్ రాదు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం గుడ్ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా గుడ్ లక్ కానీ
ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని హాస్పిటల్ చూశారు? ఓవరాల్గా ఎన్ని హాస్పిటల్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఎన్ని? రండి. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని హాస్పిటల్ చూశారు? ఓవరాల్గా ఎన్ని హాస్పిటల్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇది కొంచెం బెటర్ క్లీన్గా ఉంది కొద్దిగా. ఇప్పుడు ఇలాంటివి కూడా ఒక మనిషిని పెట్టి కాగితం బట్టి ఏరియమని చెప్పాలి, సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి చెప్పాలి. ఆ పని కూడా ఒకసారి విజిట్ చేస్తాం సార్. ఇది కూడా నమస్కారం. ఇవి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఏరియా ఆర్ అదర్వైజ్ దీన్ని క్లోజ్ చేసి లోపల డోర్ పెట్టి పెట్టేవలసి రావాలి. సరిపడండి. నీకు ఐడియా రావాలా? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సార్. చెప్పేవా? యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు? కస్టమర్ ఏమంటే లేదంటే బయటే ఉండేది, ఇది మామూలుగా బయటే ఉండేది. ఇప్పుడు అది పెట్టారా? ఈరోజు పెట్టారు. దీన్ని క్లీన్ చేస్తే నీట్గా ఆ స్పేస్ ఉపయోగపడుతుంది, బయటగా స్టోర్ రూమ్ అయిపోతుంది. ఇవి కూడా నాకు ఆ వైర్స్ కూడా కనెక్టివిటీ కరెక్ట్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. మినిమం ఎక్స్పెండిచర్తో మ్యాక్సిమం పనులు అయిపోతాయి. అది వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అన్నీ అవుట్ సోర్సింగ్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా చేయండి. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్తో సమానంగా ఉండాలి. వచ్చిన దాని మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది. 1 మంత్కి ఒకసారి నేను మన వాళ్ళు మీటింగ్ మిమ్మల్ని పెట్టాము. అవసరమైతే ఒక మనిషిని మీరే రికమెండ్ చేసిన ఒకటి పెడదామని ఒక పార్టీ వాళ్ళని. అలాగే అది కూడా అడ్వైజరీ కమిటీ వేద్దామని, ఎమ్మెల్యేలు కాకుండా ఎమ్మెల్యేలు చెప్పిన వాళ్ళని పార్టీ వాళ్ళని. అది బెటర్ సార్. ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళు పని చేసుకుంటారు. అది కూడా ప్రపోజల్. ఆ పని మీద ఉంటాడు. ఎవ్రీడే వస్తారు, చూసుకుంటారు. నమస్కారం అమ్మా. నమస్తే అమ్మా. ఏమో బాగున్నారా? లేమ్మా ఏం చదువుతున్నామ్మా? 8th క్లాస్. నమస్కారం అమ్మా. ఏం చదువుతున్నావమ్మా? 9th క్లాస్ అమ్మా. ఓకే. నువ్వేం చదువుతున్నావమ్మా? 10th క్లాస్. నువ్వమ్మా? 10th. వద్దమ్మా తల్లి, వద్దమ్మా. రండి. అమ్మా నమస్తే అమ్మా. అందరికీ బాగున్నారా? ఇది వెరిఫికేషన్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు కన్సల్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. లోకల్ ఏం సార్? అవి కూడా సార్ విలేజ్ ఏం చెప్పండి. మీరు లోకల్ ఏఎన్ఎమ్మా? ఓకే. మీరే ఇది చేస్తున్నారా? ఓకే, మీరు కానండి. మీరు ప్రొసీజ్ చేయండి. ఏమ్మా మీకు అవగాహన ఉందా? పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చారా? దీనివల్ల లాభం ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్లో మనకి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది సార్. చెప్పారు అన్ని విషయాలు మీకు. 1-2 రోజులు లైట్గా ఫీవర్ వస్తే వస్తుంది, లేకుంటే అది కూడా ఉండదు మీ బాడీని బట్టి. కాబట్టి దానికి ఏం గారపడక్కర్లేదు. సేఫ్ ఇది వ్యాక్సిన్. ఇది చాలా వరకు బాగుంటుందమ్మా. మీరు మీ పెద్దవాళ్ళందరూ మనం మిస్ అయ్యాం. పిల్లలకు రాకుండా ప్రొటెక్షన్ ఇది. కేంద్రం నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీకోసం ఎవరెవరు పని చేస్తున్నారు. ఒక ఫోటో తీయండి. ఇట్రా అందరినీ ఒక గ్రూప్ ఫోటో థ్యాంక్ యూ. గుడ్. బాగా చదువుకోండి. ఓకే అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. అమ్మాయితో వ్యాక్సినేషన్ చేసుకుంటాం సార్. రమ్మని రమ్మ. ఇక్కడ ఇస్తారా వ్యాక్సిన్? ఇక్కడ ఓకే. రమ్మ పక్కన ఉండమ్మను. అది
ఏఎం కానీ స్టాఫ్ నర్స్ కానీ వ్యాక్సినేటర్గా ఉన్నారు సార్ ఆన్లైన్ చేసిన మనకు ఎన్యూమరేషన్లో 3,75,000 మంది వచ్చారు. 3,45,000 మన జిఎస్టీ డేటా తీసుకున్నాం. కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాపులేషన్ 1% వాళ్ళు బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకున్నారు సార్. 5 crore ఉంటే యాక్చువల్గా 5 lakh రావాలి. కానీ మన యాక్చువల్ పాపులేషన్ వచ్చి 3,40,000. 5 lakhs రావాలి అంటే మనకి పాపులేషన్ తగ్గిందని ఎస్ సార్. ఎన్ని రేపు పాపులేషన్ పాలసీ ఏమన్నా ఎస్ సార్. లేదంటే మునగుతాం మనం. సింపుల్ ట్రిక్ అంతే అయిపోయింది. ఓకే అమ్మా, అయిపోయిందా? ఏం కావాలి కదా? 30 minutes అబ్జర్వేషన్లో పెడతారు సార్. ఓకే, కూర్చోమ్మా, నువ్వు కూర్చో. రా వీరపండి, నువ్వు కూడా రా. ఈ పక్క వచ్చాయి. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. రిలాక్స్. సర్టిఫికేట్ కూడా కాదు సార్. ఒక ఫోటో కూతురు కూడా ఫోటో తీసుకుంటాం. ఫోటో సార్ దగ్గర తీసుకొస్తాం. సర్టిఫికేట్ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్గా ఇవ్వాలి సార్. యా. ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది సార్ వాళ్ళ మొబైల్. ఇది కూడా మీరు దీంట్లో ఎంటర్ చేయండి. యూవిన్ పోర్టల్ ఎంటర్ చేస్తాం సార్. మన ఆర్టీజీఎస్ కూడా వచ్చేస్తాం. ఆర్టీజీఎస్ కూడా సంజీవిని ప్రాజెక్టులో కూడా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్లో ఉండాలి. ఎప్పుడు చేశారు అవన్నీ పెట్టేసి. ఎస్ సార్. ఆయుష్మాన్ భారత్ కూడా 2 పెట్టింది. ఎస్ సార్. యూవిన్ పోర్టల్ వాళ్ళు పెట్టిన దానికి దీనికి లింక్ ఇచ్చారు. లింక్ చేసుకుంటాం, ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు చూస్తే సార్ ఈ సర్టిఫికేట్లో యాక్చువల్గా ఈ హెచ్పి వ్యాక్సినేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది సార్. మనం సంజీవిని చేసిన తర్వాతే ఏ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పుడు దాకా వేశారో మొత్తం హిస్టరీని దీంట్లో తీసుకుని వచ్చేస్తాం సార్. తీసి ఇచ్చారా? మనం తీసుకుని వస్తాం సార్. ఇది యూవిన్లో వాళ్ళు వచ్చేసి ఓన్లీ Okay. 1 or 2 ఉంది. మనం సంజీవిని చేసినప్పుడు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సార్. అన్నీ తీసుకురా. అన్ని తీసుకున్నాం. ఓకే అమ్మా, గుడ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సార్ అక్కడ ఒక ఫోటో తీసుకున్నాం సార్. ఫోటో బూత్ రండి. ఇక్కడ పెట్టారా? ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వేషన్ సార్. యాక్చువల్గా వ్యాక్సిన్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండాలి సార్. ఎందుకంటే ఏదైనా అడ్వర్స్ ఈవెంట్ జరిగే అవకాశం ఈ రూమ్లో పెడతారా? ఈ రూమ్లో పెడతాం సార్. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హాఫ్ అన్ అవర్ ఇక్కడ ఉండాలి. మన అనస్థెసియాలజిస్ట్ స్టాఫ్ నర్స్ ఉన్నారు సార్. ఏదైనా జరిగితే కూర్చోండి. స్టెబిలైజ్ చేయాలి సార్. సో ఇది ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఫాలో చేయాలి సార్. యా, కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎలా ఉంది? రండి. రమ్మా. ఓకే. ఇది స్టేట్ ఇమ్యునైజేషన్ ఆఫీసర్ సార్ డాక్టర్ దేవి. ఈవిడ నమస్కారం. ఇమ్యునైజేషన్ మొదలు. ఓకే. ఈవిడ ఈ లోకల్ డీఎం వచ్చారు. విజయనగరం డీఎం వచ్చారు సార్. నువ్వు ఎక్కడమ్మా? నువ్వు నేను స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్ సార్. ఏ ఊరు? హెడ్ క్వార్టర్. ఇమ్యునైజేషన్ ఆఫీసర్ సార్. What is your ప్లేస్ నర్సింగ్. డిసిగ్నేషన్ ఏంటి? స్టేట్ ఇమ్యునైజేషన్ ఆఫీసర్. ఎడ్యుకేషన్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇమ్యునైజేషన్. నువ్వు డిస్ట్రిక్ట్ డిఎంఎట్ వచ్చావమ్మా? ఓకే. డాక్టర్ సార్. ఈవిడ శ్యామల గారు సార్. ఈవిడ క్యాన్సర్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ మొత్తం స్టేట్ లెవెల్ నోడల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు సార్. డెప్యూటీ నోడల్ ఆఫీసర్ ఫర్ స్టేట్ అమ్మా నువ్వు? స్టేట్ మొత్తం సార్. క్యాన్సర్ గురించి, క్యాన్సర్, నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ గురించి మన ఎక్స్పర్ట్స్ డిసీజ్ బటన్ చేసి మొత్తం. ఓకే. నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తావు? స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్. నాది కమిషనర్ మీద అక్కడ ఉన్నారు. స్టేట్ లెవెల్. ఓకే, గుడ్. ఓకే అమ్మా, గుడ్. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఆటోగ్రాఫ్ కావాలి సార్. సర్కిల్ ప్రామిస్ చేయండి. మంచిగా చదువుగా మంచి ఆఫీసర్ అవుతుంది. ఏం కావాలనుకుంటున్నావు నువ్వు? డాక్టర్ సార్. హాస్పిటల్కి వచ్చాక డాక్టర్ కావాలనుకున్నావు? లేదు సార్. పట్టుకోమది. కానీ గుడ్ లక్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. ఒక నిమిషం, ఒక